ज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते। धन्यवादाः। अहं शक्तिविद्यालयस्य संस्थापकान् डॉक्टर के.सी. नायकवर्यान् निवेदयामि कृपया पुष्पप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। धन्यवादाः। सगुणाकरं ह्यगुणाकरं एकाकारं देवं स्वनिष्ठया विमत्सरं भजमानः विश्वधर्ममिमं उदारभावं जगति सौहार्देन प्रत्यपीपदन् स्वामी विवेकानन्दः। अतः एव उद्यते खलु भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं स विवेकमयं स्वानन्दमयम् इति। विवेकानन्दमहोदयः न केवलं परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान् देशभक्तः एवं एकः श्रेष्ठः दार्शनिकः इति। सः यूनां कृते विशिष्टप्रेरकः पथदर्शकश्च वर्वर्ति। तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि अस्मभ्यं प्रेरणास्पदानि। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सः जीवने अधारयत्। अतः अद्य तादृश महान् शक्ति विषये अस्मभ्यम् उद्बोधयितुम् आगताः श्री रंजन बेल्लर्पाडी वर्याः तेभ्यः शक्तिविद्यालय पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। एतेषां परिचयः इत्थं वर्तते। एते रामकृष्ण मिशन एवं स्वच्छ मंगलूरु अभियानस्य मुख्य समन्वयकाः वर्तन्ते। इमे 2015 तः सामाजिकानां सहायेन मंगलूरु नगरे स्वच्छता कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र 10,000 स्वयंसेवकाः पर्यावरणस्य स्वच्छता विषये च कार्यं कृतवन्तः। अत्रत्य स्वयंसेवकाः 20 लक्ष घण्टा समयां यावत् स्वच्छतायाः प्रचारार्थं समर्पितवन्तः सन्ति। एवं स्वच्छ मानस कार्यक्रमस्य माध्यमेन विशेषरूपेण 25 बालकानां कृते स्वच्छता विषये ज्ञानं दत्तवन्तः इमे महोदयाः। एवमेव मंगला रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इत्यस्य स्थापकाः अपि वर्तन्ते एते। एतद्वारा अनेकविध उत्तम कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। एवं रामकृष्ण मिशन मंगलूरु इत्यस्य नूतन परिकल्पना या अस्ति स्वामी विवेकानन्दः एवं मौल्याधारित विद्यालयः इति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रचार प्रसार कार्ये अग्रगण्याः वर्तन्ते इमे। एते मंगलूरु विश्वविद्यालये स्थित स्वामी विवेकानंद अध्ययन केन्द्रस्य नामांकित सदस्याः अपि वर्तन्ते। शैक्षणिक दृष्ट्या अपि एते अत्यंत उत्कृष्टाः सन्ति। यतोहि मंगलूरु विश्वविद्यालयात् वाणिज्यशास्त्रे स्नातकोत्तर पदवीं प्राप्तवन्तः। एवं मैसूरु विश्वविद्यालयात् दर्शनशास्त्रे 5 स्वर्णपदकान् अपि इमे प्राप्तवन्तः सन्ति। एवं साररूपेण एतेषां विषये वदामः चेत् स्वामी विवेकानन्देन
परिकल्पितं भारतस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यं यत् एतादृशाः महोदयः अस्माकं विद्यालयं प्रति आगताः सन्ति। तेभ्यः पुनरेकवारं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य एवं अत्र उपमञ्चे विराजमानाः वर्तन्ते अस्माकं शक्तिविद्यालयस्य संस्थापकाः छात्रवत्सलाः डॉक्टर के.सी. नायक महोदयाः। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। एवमेव शक्तिविद्यालयस्य प्रधाननिर्देशकाः वर्तन्ते रमेश के महोदयाः। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। एवं अत्र कार्यक्रमस्य केन्द्रबिन्दवः सन्ति अस्माकं प्रियछात्राः। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीं देशभक्तिगानं भविष्यति, तत्पश्चात् अभ्यागतानां भाषणम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं तमोमयं जनजीवनमधुना तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम् रजोमयमिदं किं वा बहुधा रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतं भक्तिज्ञानकर्मविज्ञाने भवतु सात्विकोद्योतमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं वह्निवायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव कुर्वाणं दीक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं घटयतु चैककुटुम्बमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं श्री विद्यां जगतां धात्रीं स्वर्गस्थितिलयेश्वरीं नमामि ललितां नित्यां महात्रिपुरसुन्दरीं नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆಸೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ? How many for Kannada? Oh wow, Sirigannadam Gelge, hands down. How many for English? Okay, little bit. I'll go for a Kanglish then. Kannada plus English. It's called Kanglish. Okay. So I also, I'm so happy. K.C. Nayak ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಹೆಸರು?
ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಶಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? ಶಕ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂಥ ಸಜಿತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಬಂದಿದ್ರ ನೀವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿತ್ತಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅವರ್ ಆಶ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್? ಹಾ, ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಂದಂಥವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭರವಸೆ ನೀವು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ's faith is youths, the children, teens. Okay? In that note, I'm so happy to share the Shakti message. In message? Shakti message. Okay? Shakti message of Swami Vivekananda. Which message? Okay, wonderful. Very good. So shall I proceed with that? Okay. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಂತಹವ್ರು ಯಾರು? ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಂಡಿಯಾ, ರೀಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಇನ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಭಾರತವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಓದಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. I will tell 2 points to you. First point is very simple. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು? ಏನು? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನರೇಂದ್ರರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಸದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನುಗ್ಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ದು, ಈ ಮನೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಊಟ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ, ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ದತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಊಟ ಆಯ್ತೇನೋ ಪುಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಸುವಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಸುವಿನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? We were completely under the rule of whom? British. ಮಾತಿರದ ಕಂಠದಲು ಭಯಭೀತಿ ಭಾವದಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹರಿದು ಹಂಚಿರಲು ಹೀನ ದೀನರಿವರು ಹದಭಾಗ್ಯರೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಜರಿಯುತ್ತಿರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಇವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾವಾಡಿಗರ ದೇಶ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಆಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆಫ್ 23-24 years, he decided to be monk. I want to do something. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಶಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ
ಶಕ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರು. ಓಕೆ, ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೇಸ್ ದ ಬ್ರೂಟ್, ಫೇಸ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ರೀಸನ್, ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋತಿಗಳು, ಮಂಕೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್. ಎಷ್ಟು ಫಿರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೋತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಅವನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆ ಕೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತಿದ್ದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಸಾಧು, ಡೋಂಟ್ ರನ್, ಫೇಸ್ ದ ಬ್ರೂಟ್, ಫೇಸ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಡ್ಬೇಡ ನೀನು, ಆ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸು, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೋಲಿಂದ ಆ ಕೋತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್, ಬಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಶಕ್ತಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್, you have to face the brutes. So that is the first lesson. Be bold and be strong. What is that? Can you please repeat after me? Be bold, be bold. You should be strong physically, you should be strong mentally. Okay? So ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ವೆರಿ 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 ಶಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೆಮರಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಯಾರು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫಾರ್ ಯೂತ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಿಟಲ್ ಲೌಡರ್. Exactly. Be bold, be strong. Wonderful. Then I will go for the second point. Have you heard of the story? Any boys or girls in the PUC, they may be having the syllabus. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That is Babar Ali story. Have you heard of Babar Ali? No? PUC students may be knowing. ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯವರಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ he started one school. Can you believe? He became, yes, at how many of you are in 4th standard? See, how many of you in 3rd standard? 6th standard? So many. Okay, fine. Below 6th standard and 4th and 6th. Okay, at that age he started what? School. He became world's youngest headmaster. Can you believe? He became world's youngest headmaster. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅವನ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4th standard. He started a school. Inspired from whom? From Swami Vivekananda. That's the message of
ಶಕ್ತಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ತಂಗಿ, ಅವನಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 500 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್? ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್? ಹಿ ಸೆಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಅದು? ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಗುಡ್. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗು, ಇತರರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀರಿ? ನೋ, ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿದೇ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಇವತ್ತು ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋ ಶಾಕಿಂಗ್. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರ, ಬೇಡಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಬನ್ನು ಕದೀತಾರೆ, ಜಾಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಕದೀತಾರೆ ಅವರು. irresponsibility in the relationship. Then what kind of citizens we are getting? It's really shocking. In the classrooms we have to fix this problem. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ. ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ನಾನು 90% ಬಂತು ಅಂತ ನೀನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, 35 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ದಟ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಲ್ಲುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಹೀಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ, ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದಟ್ ಸೀಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಗ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಯು ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಎಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತಾ? That is be good and do good. I'm not telling you to build a school like Babar Ali. Start with small thing. Your friend is finding very difficult in learning, in the class. ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, at least he can get pass in the classes. Is it possible? Yes or no? This is what be good and do good, my dear friends. So the first message is what? Be bold, be strong. The second message is what? Be good and at the same time, in do good, in be good for your parents. Be good for your parents again and again. Don't disrespect them. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದಾಗಲೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗದಗ್, ರಾಯಚೂರು, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂಜೆ, ನೀವೊಂದ್ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, you are all so blessed to have a so beautiful campus, parents, teachers, but still you are not happy. So that means be good and do good is missing. Okay, my dear friends, remember that. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ just think of these good things. At least keep Swami Vivekananda's photo and see that you get an inspiration. Trust me, that is really possible. At last I will tell you the third point. Have you heard of ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ? ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಯಾವುದು? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಐ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲ್ನಿ ಹಮ್ ಜಿ ಜಾನ್ಸೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕೇಲ್ನಿ ಹಮ್ ಜಿ ಜಾನ್ಸೆ. 1930 ಒಂದು ಚಿಟಗಾಂವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಆ ಚಿಟಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ. ಆ ಮೂವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 8, 9, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟೀಚರ್, ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. 1930 April 18th, ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ತರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಗನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ for Chittagong for the first time. In fact, Chittagong became the first independent village in India in 1930. ಅದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್ ಟು ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 500 or 1000 odd plus British officers. Mercilessly, they killed all the children. More than 15 boys and girls going to school were died at that time. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. You know what is one word which came out of their mouth? ಸಾಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? They said, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ. That is what the word. ನೋಡಿ, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6 lakh ಪೀಪಲ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಪಾಠ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, ಏನೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ವಿ ಡಿಡ್ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2014 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ 2025 ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಡೈ. ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈ, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೈ. Because India is a mother of all country, my dear friends. So that India's future is in your hand. So for that, what the school is teaching you, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, please practice that. No need to learn something new. School is giving wonderful lessons to you. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Remember that. They will teach you prayers. Remember that. They teach you yoga, pranayama. Practice it throughout your life. And respect our dharma. Practice our dharma. This is what love for India, and do something good for country when you become, a professional. So this is the 3 message of Swami Vivekananda. First is what? Exactly. Be bold. I can't hear from boys from that side. Can you please louder? First one. Wonderful. Hinde boys, senior citizens. Be bold, be strong. First one. ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ಇರೋರು. ಏನು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಸೈಡ್.
Swami Vivekananda believed in women's strength, you know. So this side girls are in big number. You should loudly, you should tell. First point is what? Very good. Okay. Claps to, special claps to her. Okay. Be bold, be strong. The second point is what? Be good. Wonderful. The third point is love India. So love India. So in these 3 points, my dear friends, that's what Swami Vivekananda said. You always to be as be bold and be strong. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರೇನು? ಆ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಏನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು? ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? Strength. You should not forget at any time. Okay. So beautiful name. You should remember that name. That itself give you a lot of confidence. Shakti on yourself, Shakti to your parents, Shakti to your country. That is the message of Swami Vivekananda. That is the message of strength. So in that note, so don't never forget this message of Swami Vivekananda. And he says so nicely, as my faith in younger generation, modern generation, out of them will come my workers. They will work the whole problem like lions. ಸಿಂಹಗಳ ತರ ನನ್ನ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he says, and further, few 100,000 men and women, fire with a zeal of holiness, forfeited faith on eternal God, moving length and breadth of a land, preaching the gospel of salvation, gospel of help, gospel of social rising up, and the gospel of equality. This is what we need the message, my dear friends. So never ever forget that you are in where? Shakti. And you are what? And Shakti for the nation. Okay. So never forget that. So in that note, I will tell a small song with you all and we will end. Is that okay? ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರು ತರ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕಬೀರ ಅಂತ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರ್ದ ಹಾಡು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು, ಆ ಹೂಗಳಂತೆ ಮತಗಳು ಮಕರಂದ ಬೀರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. So remember all these points. The first is be bold and be strong. Whatever the problem comes, face it. Don't run away. Second one is be good and do good. Be good for yourself, be good for your parents. Do good for yourself, do good for your parents. And third one is love India. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸದೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಸವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ small points which will help you to be more strong. Okay. So on this note, I will end my talk and I will open this house for the question and answer. So thank you so much. Namaste. Jai Ram Krishna. Yeah.
So you have any questions? Please. Any questions? Please raise your hand. ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ಹಾ, ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. Please pass the mic there. He is the first one who is asking the question. He is very bold. Be bold, be strong. So please give a big round of applause to him. Wonderful. Very good. So you certainly implemented the Swami Vivekananda's point. Wonderful. Please go ahead. Sir, why only we have to believe Swami Vivekananda, not others? Oh, that's a wonderful question. You can believe. Certainly you can believe. Certainly. You can believe anybody whom you like, who have done tremendously to the nation. But why Swami Vivekananda? Because he was young and he could understand our problem. If you read Swami Vivekananda, you know, I will tell you, he's speaking our pain. He's speaking our language. If you take the others, they are so big, they are so, you know, why you are getting that songs which are so simple in your syllabus? Why? Because it is so simple, you can understand, alva? Ninige degree du ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನು 6th standard ಈಗ 7th. So 7th standard ಗೆ ಆಗೋ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, which you can understand the 7th standard. Similarly, Swami Vivekananda's language is like that. If you read Swami Vivekananda, it is so easy for you to understand his language, one. And second thing, he was very young and you can understand the youngsters language. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 7th standard ಹುಡುಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? Similarly, when you read Swami Vivekananda, it is so practical and he is not at all speaking the language of religion but also speaking the language of science. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಂಕ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಅಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ಫೋಟೋ ಹಿಯರ್? So nice. If he is India, if you want to put a person in equal to India, that is Swami Vivekananda. Why? Because he speaks science, he speaks spirituality in our own language. Okay, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In that note, we can certainly take Swami Vivekananda along with others also. It's not that you are disrespecting other, but along with Swami Vivekananda, you can read others also. Sir, so Swami Vivekananda means that we can learn from every small creature which is living. That's true, very much. That is very much possible. See, Swami Vivekananda speaks from the amoeba to the satellite to the Brahman. Everything he speaks. He speaks about science, he speaks about history, he speaks about culture. That's why in India, we are celebrating January 12th, which means tomorrow, as what? National Youth Day. Exactly, National Youth Day. On whose birthday it is? Swami Vivekananda. Exactly. If India wants the icon for youth, that is who? Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. So that's why India, the government of India also recognized for youth who is very easy to understand, that is Swami Vivekananda. Which means Swami Vivekananda speaking so many wide topics. I request you in the future, you can take a small books and to start with small books on Swami Vivekananda where you can understand and you can be the amazing person. Swami Vivekananda never tell you to, to leave whatever you are. He says you will be the best by reading Swami Vivekananda, you know. Okay, by the cobbler become the best cobbler, the advocate become the best advocate, the doctor become the best doctor, the teacher become the best teacher by reading Swami Vivekananda. She is best and the best, like that. Student become the best student. Okay, so like that Swami Vivekananda's reading will certainly help us. Book to start with, though I can recommend 2-3 small books. Short Life of Swami Vivekananda, that's to start with, and Swami Vivekananda for Children, that is the second book. And third book, Stories of Swami Vivekananda, that's the third book, where you have 3 books which is a very helpful for children and the students of school to understand Swami Vivekananda. If you read short books, then upper version you can go the other little bigger and heavier literature where 10th standard students or 9th standard students who are here, they can start with Swami Vivekananda's a little extensive books which are about 200-300 pages, not completing in one single day, but at least of 3 to 5 pages every single day. By that you can finish in another 6 months, certainly by focused way. You can improve yourself. Okay, that's what I used to say, that be good and do good. By reading these things, you will certainly become be good and do good.
by practicing that teachings mentioned in that book. Sir, how will it change our life? Certainly take little time for you to get change. By just reading today itself, it will not change, but by reading that book, it will give you an idea. For example, what you are doing, that by reading that book, it will tell you are doing is right or you are doing is wrong. You will get a do's and don'ts for your life and give the highest ideal for your life, so that by practicing that teachings, you can certainly be the great person and you can achieve your dream that's you already shown by asking the first question, that is be bold and be strong. I appreciate you on behalf of all the students here. Okay, get a clap for him. Thank you so Sir, much. Yeah. Last one. Yeah. Sir, in which language if I read Swami Vivekananda's books, it will implement me more? That's a very good question again. Which is your mother tongue? Marathi. Oh, Marathi is the best one to start. Marathi Manush. You can start from Marathi and you can read, or else English. So 2-1 is a very easy one. Go with Marathi. It's available in the online also. You can order it. If not, to start with English. If you are familiar in English, the short books, which is so easy to read, and just like you are enjoying the chocolate, like that can read that book. So it's a short one which you can finish in 1 week. Okay. So short life of Swami Vivekananda in English, you can finish it off. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. I'll make note of your name and I will send special books for you. Okay, that's my commitment. Sajid, please note that. Okay, thank you so much. What's your good name? Ved. Ved from class 7. Okay, thank you so much, Ved. Yeah. Next, others? Please. I'm so happy that girl stood and she's asking the question on behalf of all girls. Please tell your name and class and ask the question. I'm Shreya Shetty from grade 6B. Okay. And my doubt is that when I recently visited a library, I found some books of Vivekananda and just brought it to home. So in one of the book I read that there was a story there was a book bundle. There was a very big book bundle. Okay. And a man just saw it and he reacted, oh my God, like, how can a person finish reading all such books in his whole life? Correct. So for that Vivekananda came and told it seems that I can read this book, I can finish all these bundles of book. So after that man gave Vivekananda a challenge that after reading the book you have to come and say it to me, kind of that. So I still have a doubt that how could Vivekananda finish the book like in 1 month or in 1 day, such a big bundles of books? Yeah. That's a very interesting question. That's Yeah. A to Z? Yeah. Can you tell now? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Is that correct? Is that correct? Okay, that's correct. So now, if I take you to the babysitting, Yeah. or maybe LKG, Yeah. just imagine. You might have known that alphabets like this so fast. No. How come you know in class 6 standard? Why not in babysitting? It's like because our teachers have been teaching all this things. And at the same time, you have practiced over a period of time, right? Yeah. Similarly, Swami Vivekananda used to practice it over a period of time. I will add you a little more incident. You will be very surprised to know. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂಗನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದಾರೋ, ಆ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದ್ನೋ, ಓಕೆ, why this all Copernicus came, why this Ashoka born, why these Mughals came to India. Oh, right now 9th standard 8th standard history, terrible. So I will tell you, hey, come back everybody. See, I will tell you one very funny, very interesting story. Swami Vivekananda was in somewhere in the Europe. It happened very interesting story. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಅದೇ ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ, ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 500 pages, some 20 volumes, so huge, rack full of books. One evening Swami Vivekananda used to pick one book, used to borrow that book to the home, coming back very next day and returning that book. One fine day that librarian got shocked. Hey, ಏನಪ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನನಗೆ?
ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಆರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಮೀ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? If you want to read, sit and read here, no. Why you simply carrying that huge pillow-sized book to your home and coming back? You know what Swami Vivekananda said? Oh, my dear librarian, I read this book completely. Word after word, page after page I have read. He got shocked. Hey, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You check. Open, random ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. You will be shocked to know. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ನೌಎಡೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. So through that brain, it will be help you to stimulate a few nerves and neurons which will help you to memorize. That is point 1. And point 2 is practice. Hope you all know, exams ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್? ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ you have exams. May? Okay, Jan or Feb or March, whatever may be. In June, just ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? Or maybe before that they have started the syllabus. You will be having Jan or Feb, they will be having exams. In the beginning of the academic year, ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪಾಠಗಳು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಬೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೆಂಚ್ಗೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಪೇಜಿನ ಹೀಗೀಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಪಟ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಡ್ ಅಭ್ಯಾಸೇನದು ಕೌಂತೆಯ. ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು, ಅಭ್ಯಾಸ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವೆನ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ. ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಮೆಮರಿ ಲೈಕ್ ಯು ಅಚೀವ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಇನ್ನು ಬೇಬಿ-ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿನಗೆ. ಈಗ ABCD ಪಟ ಹೇಳ್ತಿ. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಸಿಟ್, ಲವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಲವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ and at the same time practice it again and again. Certainly you achieve that. Okay, is that fine? So practice again and again. Okay, have a confidence on yourself and practice. Yes, I will remember this. Anyhow I will make a small code, learn memory tricks, remember and practice. Okay? Yes, thank you so much. Any last question? Anybody? Last question? Okay, shall we end? Idya question idya? Any question? Okay, I think that is done now. So thank you so much for giving this wonderful opportunity. Be bold and be strong. Be good and do good and love India. So never lose hopes on yourself. Never stop loving your parents and the country. Okay? So do good in your academics. Oh, one question. Oh, please. I'm sorry. Mic, please. So I must appreciate this class, primary school children. They are very active, 6, 7, 8. Our 9, 10 are all retired now. Retired and tired. My name is Rishi Kiran. I am from Okay. 6th standard. Okay. I know one story in 5th standard, sir. One day Vivekananda was doing a prayer in one time. The snake went. Correct. Why he didn't wake, sir? He was doing prayer. It's not mentioned in the chapter? That's a wonderful question actually. See, it's the... have you heard of that story? You said Rishikesh, your name? Rishi Kiran. Rishi Kiran. Okay. Rishi Kiran remembered the beautiful story of Swami Vivekananda during his childhood days. He and his friends used to play a game. Which game? Doctor game alla. Adge aata alla. You know which game he used to play? Meditation game. He used to close your eyes, sit. And who will sit for a long period of time, he is the winner. Swami Vivekananda practiced meditation so much that one fine day snake came.
ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಪುಟ ಅಂತ. ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜೋರ್ ಕಿರ್ಚ್ತೇವೆ, ಗಲಾಟೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ and you are involved too much in that. Similarly, when you involve too much, certainly you get lot of focus. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಮೂವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಮೂವಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 2 hours ಆಫ್ ಮೂವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 20 minutes ಆಫ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟೂ ಮಚ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಮೀ? ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಗಾಜಿಂದು ನೀರು ಫುಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ರಿಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಬರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಸತ್ಯ, ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರು ರಿಷಿ ರಿಷಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದ? ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ನಿಂದೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಈಗ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 100% ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಿಷಿ. 100% ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ, 99% ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 100%, ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ 100%, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 100%. ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ. 100%. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ 100%, ಯು ಗೆಟ್ ಫೋಕಸ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫೋಕಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ when they are doing too much. So similarly, when you get the water and you go, you forget other things. Only water you remember, right? Alva? So you can do that exercise later on. Okay? Thank you so much, Rishi. Focus more. When you focus, other things will not come to your mind and disturb. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. So shall we end? Oh, hey, not to him again. You can come with me personally. What other last question? Okay. So shall we sit straight and do a little meditation? Oh, please, for the sake of Swami Vivekananda and for the sake of your parents. Sit straight. Sit straight. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನೇರ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ 10th ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಕಾ ತಾನೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ಸ್ಯ ಮುದ್ರೆ, ದೇನು ಮುದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮುದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಹೃದಯ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ. ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಹೃದಯ ಮುದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ತಂಬನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ತಂಬನ್ ಇಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಂಬನ್ ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಥೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ
ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಸ್, ನಿಮ್ ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ನಿಮ್ ತಂಬು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಂಬಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ತಂಬಲ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಪ್ 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 ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಫೋಕಸ್. ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದು ಹಾವು ಬಂದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಂಬನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. You can do that. Certainly. I make you to close your eyes and experience this heartbeat, and I'll make you to do little bit pranayama. Inhale, exhale ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. All should be very serious. Okay? Just for 5 minutes. Sit straight everybody. Wonderful. Very good. Close your eyes ಮಕ್ಕಳೇ. Close your eyes. Very nice. ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೇಳೋ ತನಕ ಕಣ್ಬಿಚ್ಚಬಾರ್ದು, ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. Do Hridaya Mudra. Wonderful. Just focus on your thumb. Just observe that whether you are experiencing the heartbeat or not. If not, you can do it later on during time of your sleep. Just focus on your entire focus on the thumb. This focus will help you to focus on your maths, science, social, certainly, and all the subjects. This is the same focus you require for your good marks. Please focus. Be little serious. No tamasha, no laughing. Little serious for yourself. Yes, you can. Certainly you can. Sit straight. Focus. Focus on your thumb. Little inhale and exhale. Slowly usran tagoli. Usran bidi. Inhale and exhale again. We'll do this inhale and exhale for 10 times. Okay? Inhale slowly. Exhale slowly. Very good. Inhale slowly. Exhale slowly. Very good. Inhale slowly. Third time. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Fourth time is done. Fifth time. Inhale deeply. Exhale slowly. Wonderful. Last 5 times. Inhale deeply. Exhale slowly. Wonderful. Inhale deeply. Exhale slowly. Wonderful. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 times. ಇನ್ಹೇಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಾಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. Don't open your eyes. Lower class kids, please close your eyes. Wonderful. Very good. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಝೆನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೆನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಕ್. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಲೈಕ್ ಅ ರಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ? ಸೊ ನಾವ್ ಬಿ ಅ ರಾಕ್. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಕ್. ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. Not even any part of your body should not move for next 1 minute. Lock all your legs. Lock the entire hip region. ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಬೆಲ್ಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ ರೀಜನ್. ಲಾಕ್ ಇಟ್. ನೋ ಮೂವ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಲಾಕ್ ದ ಸಲೈವಾ ಅಂಡ್ ದ ಟಂಗ್. ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Lock your eyeballs. Everything. Lock it. For next 10 to 20 seconds, I will not talk. You have to be locked. Like a rock. Absolutely wonderful. Focus on your thumb. It will certainly help you to get good marks by focusing more and more. ತುಂಬ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಪ್ಲೀಸ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಾವ್ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ರಿಲೀಸ್ ದ ನೆಕ್ ರೀಜನ್, ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ರೀಜನ್, ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್, ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ.
hip region, thighs, legs, release it. Now it will relax, but you have to sit straight. Now it's a time to pray. Thank the God for giving this beautiful life to you. Thank God in the name of Shakti. Yadevi sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita. Namastasye, 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 Namo Namaha. Thank God in the form of Gopala Krishna. Thank God as Allah, Jesus, Ganesha, Rama, Krishna, Hanuman, your favorite. Just bring that your favorite beloved God's picture in front of your eyes. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A handful of beautiful flowers. And offer those flowers to the God. Thank God for making this beautiful world. Thank the God for making this beautiful world. Amazing, wonderful. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಲವ್ಲಿ ಫೇಸ್, ಸಚ್ ಅ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಫೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ಇರುಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ ಅದು ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆದಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹೂವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಆಫರ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದದಕ್ಕೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ತೇನೆ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್. God is done, parents is done, next is teacher. Your favorite teacher's picture. The primary teacher, high school teachers, college teachers, whoever it may be. Bring it. Offer a handful of flowers, hold a handful of flowers. Tell them, ಆ ಟೀಚರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, ಆ ಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತೇನೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಓದ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರಿತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತೀನಿ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿತೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಆ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. Today onwards, you should not make fun of any teachers and you have to respect. Wonderful. At last, thank all the soldiers in the border. All the soldiers. Thank them. Pray God to give lot of strength to them. Wonderful. Thank all the farmers. ರೈತರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Wonderful, very good. Now it's time to pray for yourself. My dear children, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿದ್ದದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದ್ರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಜಗಳ ಬೇಡ, ನಾನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೃದಯ ಮುದ್ರ. ಹೃದಯ ಮುದ್ರವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಹೃದಯ ಮುದ್ರವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. Now slowly inhale and exhale for 3 times. Inhale slowly, exhale slowly, inhale slowly and exhale slowly. Just listen to me. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹುಡುಗರು ನೇರ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. Thank you so much. Give a big round of applause for all of us. Very nice. Thank you so much. Now my time is done. 1 hour 15 minutes. Thank you. Namaste. Jai Ram Krishna. ಶಿಕ್ಷಾ ನಾಮ ಮಾನವಸ್ಯ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತೀನಾಂ ಬಹಿರಾನಯನಂ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಕೃತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಕ್ತಿ ಏವಂ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ವಿಷಯೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮೇನ ಸುಷ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಪಾಡಿ ಮಹೋದಯಾಃ ತೇಭ್ಯಃ ಅತ್ಯಂತಂ ಕೃತಜ್ಞಾಃ ವಯಂ. ಅಹಂ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಮಹೋದಯಂ ಏವಂ ರಮೇಶ ಮಹೋದಯಂಚ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಕೃಪಯಾ ವೇದಿಕಾಮಾಗತ್ಯ ಏತೇಷಾಂ ಸಮ್ಮಾನನಂ ಕುರುವಂತು ಇತಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. पुनरेकवारं शक्ति विद्यालय पक्षतः एवं समेषां छात्राणां पक्षतः श्री रंजित बेल्लर्पाडी महोदयानां कृते अनन्तानन्त धन्यवादान् समर्पयामः. एवमेव एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सह वर्तन्ते श्री रामकृष्ण मिशन संस्थायाः सदस्याः श्री सजित महोदयाः. तेभ्यः अपि पुनरेकवारं धन्यवादं समर्पयामि. एवं एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सह उपविश्य अस्मान् प्रेरितवन्तः शक्ति विद्यालयस्य संस्थापकाः डॉक्टर श्री के.सी. नायक महोदयाः. तेभ्यः समेषां पक्षतः हार्दं हार्दं धन्यवादान् समर्पयामि. एवमेव अस्य सनातन संपद कार्यक्रमस्य कारणीभूताः वर्तन्ते श्री रमेश के महोदयाः. तेभ्यः अपि अत्यन्तं धन्यवादान् समर्पयामि. एवमेव अत्यन्त शान्तरूपेण उपविश्य अत्र श्रुतवन्तः सन्ति प्रिय छात्राः. तेभ्यः अपि अनन्तानन्त धन्यवादाः. एवं प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण ये च साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यः भूयः भूयः धन्यवादं समर्प्य इदानीं वन्दे मातरगानम् अनन्तरं सभेयम् अत्रैव समाप्यते. वन्दे मातरं वन्दे मातरं
सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजः धृत कर करवाले अबला के नुमायतु बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुदे तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की